वो अकाल पुरख वाहिगुरू की अगवाही च तां चल रहा, पर अकाल पुरख वाहिगुरू भी साडे अंदर ही वसदा। ते इस खातर सानू ये भी गल समझ लेनी चाहिए है भी इत्थे आपसी रंजिशां या आपसी कोई गुस्से गिलियां दी जिहड़ी गल आ, वो तो बहुत वड्डा वरतारा है, एक इतिहासिक गल आ। असीं एक वहन जिहड़ा वह रहा सी संसार दा, उस वहन नूं ठल पाई आ। सारा संसार सानू देख रहा, साडे ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी आ। इस जिम्मेवारी नूं सुहिरदता नाल ते इस जिम्मेवारी नूं असीं जिहड़ी ये कह लईए भी एक दूजे नाल एका बना के रखीए ते इस जिम्मेवारी नूं बड़ी वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी नाल असीं समझीए। ते संगत च एक डिसकनैक्ट पैदा हो रहा, क्योंकि जदों पिछे सारी संगत नूं मिलीदा, अपने लोकां नूं मिलदे आ, तां उन्हां दे आम तौर ते सवाल ये पैदा होण लग गया भी अगे चल की रहा स्टेज ते हुण मोर्चे दा या इस संघर्ष दा भविख की होऊगा। देखो इस स्टेज ते कल्ली जे आपां कॉन्सनट्रेशन रखांगे तां बाकी जगह जिहड़ी संगत बैठी आ उन्हां कोले इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही ते उन्हां दा डिसकनैक्ट बनदा जा रहा। सानू इस गल नूं संबोधन करना चाहिदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਊਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, अरदास जिथे जिथे संगत बैठी आ हर बंदा अरदास करे ते जित साडी पक्का वाहिगुरू सानू बख्शूगा। हाँ नहीं गल आए आ भी असीं नहीं लड़ना। पहली गल तां इह है भी साडी जिहड़ी असीं प्रेरणा लैनी है ना वो गुरबाणी तो लैनी पऊगी सानू। जदों तक असीं प्रेरित नहीं आ उत्थों किसी अध्यात्मक सोमे तो, जे असीं कहिए भी धर्म तो बिना तुसी राज कर लोगे, नहीं कर सकते। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डटे हैं असी मोर्चे च कुंडली बार्डर ते उधरों ठिकरी बार्डर वाली संगत साडी उत्थे डटी आ, गाजियाबाद बार्डर ते वो संगत डटी आ। दो चार गल्लां साझीਆਂ करनियां सी बड़ियां ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚਾ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ मैं ये गलबात सांझी करा। असी जथेबंदियां दी अगवाही च संघर्ष लड़ रहे हैं तो इस गल दा किते ना किते मैं कहदा भी ये मैं जे एक आम प्रोटेस्टर या आम एक संघर्षी बंदे दे तरह सोचां तो मेरी बेनती करना भी तुहानूं फर्ज आ भी 2-3 गल्लां दा आपां नूं ध्यान रखना चाहिए। एक तो जिहड़ा डिसकनैक्ट पैदा हो रहा, क्योंकि ये इस करके पैदा हो रहा क्योंकि तुहाडा जिहड़ा सारा कॉन्सनट्रेशन आ, थोड़ा जिहड़ा सारा इस गल ते उत्थे कॉन्सनट्रेट किया जाता भी स्टेज ते की चल रहा। देखो इस स्टेज ते कल्ली जे आपां कॉन्सनट्रेशन रखांगे तां बाकी जगह जिहड़ी संगत बैठी आ उन्हां कोले इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही ते उन्हां दा डिसकनैक्ट बनदा जा रहा। सानू इस गल नूं संबोधन करना चाहिदा।
ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਦਾਇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਕਮਾਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ। ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਊਗੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 10-10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਮੰਚ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਤੇ ਕੁਝ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਾਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਢਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਹਨਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਹ ਖਾਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੋਮੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ ਅੱਜ। ਤੋ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਟ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ ਅੱਜ। ਤੋ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਟ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ।